إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصوله وفروعه وأخواسه وأهل بيته والتابعين وتابع التابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والملائكة المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها في بحرها وبرها. ثم إلى جميع التسعة. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخاتنا ومشايخات مشايخاتنا خصوصا في بلدة pesantren خاصة وفي معهد الفلاح بلوس وفي كربكتب جاكرتا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. نفع الله بعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى جميع العلماء العاملين والمصنفين خصوصا من صنف بهذا الكتاب. الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور العصفوري نفع الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين يا الكريم. ثم لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وأخواسنا وأهل بيتنا خصوصا أبينا وأمنا وجدنا وجداتنا يا الكريم. Sebutin bapak, ibu, kakek, nenek, leluhur. Mudah-mudahan Allah kasih maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Haji Muhammad Haji Sri Suhanim hamba amin bataslah dan rasulul mazal wa salihim wa furu'ihim wa khawasihim wa ahli baitihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nafa'a Allah bi'alumihim wa bi asrarihim fid darain amin amin ya rabbal alamin ya karim. ثم لجميع عائلتنا أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأولادنا وحوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. Sebutin istri, anak-anak, keluarga, hajatnya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih qabul amin ya rabbal alamin. Ini syariat Allah. اللهم حسن مقاصدنا وجميع حاجاتنا. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم ارزقنا بالاستقامة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين. ثم إلى جميع تلاميذنا وتلميذاتنا أينما كانوا خصوصا من جمع في هذا المجلس. اللهم حسن مقاصدنا وجميع حاجاتنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا علما نعرف بها وامرك ونعرف نواهك وارزقنا فهم النبيين وسرعة إلهام الملائكة المقربين واكرمنا بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الكريم. ثم إلى أخينا الكرام Bapak Kiai Agus Fatoni, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia, menjadi berkah, menjadi manfaat bagi kita semua, bagi keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin.
شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين ya rabbal alamin. Pertama yang saya harus sampaikan adalah permohonan maaf saya bahwasanya hari ini saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tidak sesuai dengan ekspektasi jamaah. Harusnya jadwalnya ke Fatoni, loh kok saya yang nongol gitu. Mohon maaf, beliau sedang pulang kampung, sedang kondur. Mudah-mudahan Allah selamatkan zahaban wa iyaban, pulang dan perginya sehat selalu, kumpul lagi bersama kita ambil lagi ilmunya. Jadi saya ditugasi oleh beliau sebagai banser beliau, ban serepnya beliau. Super sub ya, pokoknya beliau nggak ada substitusinya, saya penggantinya saya. Alhamdulillahnya lagi beliau menyuruh saya pakai kitab yang lain saja. Alhamdulillah, jadi nggak ada beban. Nggak bebannya begini, biasanya kayak Gus Fatoni keterangannya panjang, masuk keterangan begini doang pendek gitu ya. Biasanya cuma 1 hadis 2 hadis mutiaranya banyak gitu ya, tapi saya misalkan 5 hadis mutiaranya cuma 1 doang misalkan begitu. Akhirnya bebaslah saya dari bayang-bayang pakai Agus Fatoni ya, Sur ya. Jadi saya lebih bebas. Ini Suryadi, hati-hati nih Suryadi, mata-mata kayak Agus Fatoni nih. Kalau misalkan saya agak ngaco diaduin sama beliau biasanya nih. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau pakai Agus Fatoni dengan keberangkatan beliau pulang kampung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi bakti kepada orang tua beliau, amin, birrul walidain, kepada orang tua beliau, amin ya rabbal alamin. Enak masih punya orang tua, enak. Saya udah gak punya orang tua, ya beginilah, muntul-lantang-lantang. Paling malu kalau misalkan ditanya, baik kondur batan tong Purworejo, batan nah. Masa saya mau pulang ngapain? Misalnya cuma bule-bule saya doang gitu ya, udah habis semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang teman-teman pegang itu terjemah dari kitab ini, Al-Mawa'idhu Al-Usfuriyah, atau biasa anak pesantren bilang Usfuriyah. Al-Mawa'idh, mawa'idhah hasanah Al-Usfuriyah, yang bersumber ceritanya nih, hadis pertamanya dari sebuah burung usfur. Tahu burung usfur? Burung emprit. Saya mau ngomong burung gereja, enggak enak ngomongnya di masjid. Enggak ya, kalau kita bilang namanya burung gereja. Hebatlah. Di Indonesia aja burung aja jadi mu'allaf. Biasanya ke gereja pindah ke masjid di atas ya, jadi mu'allaf. Hebat. Kemudian hadis ini ditulisnya begini. Mustamilun ala arba'ina minal ahadithi an-nabawiyyah. Kitab ini mencakup terhadap 40 hadis nabawi. Jadi kalau di dalam ilmu hadis ada beberapa tinjauan, salah satunya tinjauan narasi atau sumber narasi dari mana. Ada yang hadis qudusiyah, itu isinya dari Allah tapi redaksinya, narasinya dari Nabi Muhammad. Kalau hadis an-nabawiyah, ya sumbernya dari Nabi Muhammad,
redaksinya atau narasinya pun dari Nabi Muhammad. Oke. Ma'a fawaidi tarikhiyati ma'a fawaidi tarikhiyatihi, bersama dengan faedah-faedah sejarahnya, wa hikayati sufiyah, dan juga bersama hikayat atau cerita-cerita sufiyah, wa milhi adabiyah, dan juga bersama dengan manisnya tentang adab atau sopan santun. Di hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi Usfuri, biasanya digelari dengan Abu Bakar al-Usfuri. Di kita ada Pak, di daerah Purwakarta ada Pak Kiai namanya Pak Kiai Usfuriyah, udah sepuh banget. Pernah dengar Kiai Usfuriyah Purwakarta? Rambutnya putih banget. Beliau masih segar alhamdulillah. Beliau mondoknya bareng sama Kiai saya, Pak Kiai Hafiz Abdul Karim almarhum, guru Quran saya. Mondoknya di, kalau nggak salah ya, Futuhiyah Meranggen, Solo. Ya. Tafaulannya ke sana. Dan Pak Kiai saya, Pak Kiai Hafiz itu kalau misalkan di bulan puasa itu kalau ngaji pasaran, biasanya ngaji pasaran itu ngaji cepet hatam gitu, 1 bulan 20 hari kira-kira. Itu beliau bacanya Usfuriyah yang kita pegang ini. Saya ngaji ini tahun 1991. Jadi kalau ada yang kelupaan ya mohon maaf, udah lama banget ya, udah lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi hormat, kita langsung ke hadis pertama saja. Jadi mukadimahnya kita skip. Hadis ini banyak memuat tentang hadis-hadis sufi. Tahu nggak hadis-hadis sufi? Tahu nggak sufi? Tahu doang, definisinya tahu nggak? Jadi kita nih dalam beragama ada 3 sendi, ada 3 pilar. Kalau bernegara kan versinya Taufik Kemas ada 4 pilar bernegara gitu ya. Kalau bernegara kan ada 4 pilarnya ya. Ada Pancasila, ada UUD, apalagi tahulah, bingung saya. Tapi kalau misalnya beragama itu ada 3. Satu ada yang namanya iman, yang kedua ada yang namanya Islam, yang ketiga ada yang namanya ihsan gitu ya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Biasa itu gitu Pak Wahyu kalau sambutan. Pak Wahyu ya. Misalkan gitu, Pak Wahyu ketua RT, ketua RW begitu tuh. Narasi begitu, tapi benar memang nikmat itu, subhanallah. Oke. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Ceritanya begini. Ada cogan, cowok ganteng, laki-laki ganteng banget. Suryadi Malewat. Tinggi, ganteng, putih, rambutnya hitam, hidungnya mancung. Tahu-tahu nyamperin Nabi Muhammad yang sedang muzakarah, sedang belajar ta'lim sama sahabat. Nabi Muhammad sedang duduk bersila kayak saya, kayak jenengan begini bersila, disamperin sama si cogan tuh. Ternyata si cogan ini si malaikat Jibril. Saya kalau ngaji Riyadhus Shalihin nggak secuek ini saya, karena saya dibayang-bayangin, saya takut kayak Gus Fatoni nggak cocok nih. Kalau ini kan bebas-bebas saja, saya nggak ada bayang-bayang kayak Gus Fatoni. Ya, oke. Si cowok ganteng ini, laki-laki ganteng ini, ditempelin dengkulnya, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi. Jadi dipepetin gitu, dengkul kanan ketemu dengkul kiri ketemu dengkul kanan. Sahabat tuh agak-agak sopo wong iki, ora sopan tenan gitu ya. Kata Nabi santai-santai. Nabi udah tahu kalau itu malaikat Jibril. Ada tuh di Riyadhus Shalihin tuh. Kalau lupa ya kemarin nggak tahu, berarti sekarang lu lupa. Sebenarnya bukannya lupa, emang nggak tahu aja, kelewat gitu. Atau misalnya pas lagi ngaji jenengannya pas lagi nggak masuk gitu ya. Oke. Kemudian orang ini bertanya, ya Muhammad mahwal iman.
Kemudian Nabi Muhammad menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Yang namanya iman hendaknya atau wajibnya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya dan seterusnya, seperti rukun iman. Yang kedua, laki-laki ini cogan ini bertanya lagi, wa ma huwal Islam? Ya Nabi, apa yang namakan Islam? Al-Islamu an tashhadu annallaha ilahun wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Sampai disebutin semuanya tentang rukun Islam. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Muhammad, apa yang dinamakan ihsan? Ihsan, kata Nabi Muhammad gini, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaroka, satu huruf doang masuk nggak bisa, yaroka. An ta'budullaha, ihsan itu begini, an ta'budullaha, hendaknya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, kayaknya engkau ini melihat Allah. Kita melihat nggak? Hei, enggak ya. Tapi kayaknya melihat kalau misalkan di ilmu tauhid itu ada dua ya, ada yang namanya nazar, ada yang namanya basar. Kalau nazar, kita yakin terhadap Allah dengan nazar, dengan melihat terhadap makhluknya. Melihat istri cantik, subhanallah, istri saya cantik, berarti yang nyiptainnya lebih bagus. Melihat Mas Suryadi ganteng, pasti yang nyiptainnya lebih ganteng. Royalti Mas, bagi dua Mas. Ngelihat matahari besar, pasti yang nyiptain matahari lebih besar, gitu tuh. Tapi ada lagi yang pakai mata hati, basar. Misalkan begini, Pak Wahyu lagi dinego, Pak Wahyu misalkan bagian purchasing lagi nego nih, Pak Wahyu, barang saya masuk nggak Pak? Tertiketlah ke Bali sekeluarga, misalkan begitu. Itu perasaan Pak Wahyu, iya enggak, ke Bali lumayan bro, ngelihat cancut Taliwondo, misalkan begitu. Tapi misalkan nih Pak Wahyu kerentek gitu ya, wah, nggak ada orang pun, nggak ada yang nyadap telepon saya bukan apa-apa, nggak bakal disadap sama KPK, tapi Allah bakal melihat saya. Itu namanya besar. Hati kita tuh bergerak, betul ya? Ya, itu jadi itu ketika kita begitu, kita sedang mengamalkan itu tadi tuh, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah menjadi hamba Allah lah seolah-olah kita melihat Allah, tapi kalau kamu nggak bisa begitu, yakinlah Allah melihat kamu. Anda sholat nih, ya, itu seolah-olah melihat Allah nggak? Ulama itu ngajarin kita kalau sholat menghadapnya ke tempat sujud, hadirkan di situ di getaran hati kita Allah. Kalau nggak bisa menggetarkan, kita kan lagi sowan sama Gusti Allah. Jangan kalau sholat itu lagi sowan sama Gusti Allah. Malah dijadwalin lagi, malah Gusti Allah yang ngejadwalin, sowan jam sekian ya, sampai jam sekian ya, jam sekian sowan lagi ya, gitu. Gusti Allah tuh pengen banget kita disowanin sama kita gitu. Nah kalau misalkan kita sowan dengan seseorang tapi kita nggak hadir, misalkan nih jenengan ketemu sowan sama Ki Agus Fatoni, tapi hatinya nggak hadir, main handphone, masih main Mobile Legend misalkan, kira-kira bocah sowan opo gitu kan, perasaan Ki Agus Fatoni gimana? Atau jenengan ketemu saya nggak misalkan, lalu pakai bisa sowan nggak? Oh iya mau ngobrol, ya silahkan. Jangan datang ke rumah saya ngobrol gitu, terus saya ngobrol agak cerita apa dikit, nerangin apa dikit, terus dengan bete gitu ya, bete gua lama banget misalkan begitu. Hati jenengan kan nggak hadir.
Akhirnya kalau misalkan kita sowan kepada Gusti Allah, hadirkan hati kita. Kalau nggak bisa hadirkan hati kita, tempatnya sujud, kita seolah-olah di situ ada tulisan lafaz Allah, seolah-olah saja. Biar kita anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yara. Atau misalkan jenengan ketika tasyahud, ya kan wa yusabbihu gitu ya, kemudian bersyahadat dengan jari musabbahah, jari tunjuk pas bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, pas bilang illallah itu kan hati apa si jari itu berdiri gitu ya, mengangkat berikrar gitu. Akhirnya nih kita tuh fokus kita akhirnya setelah kita berikrar ke sini nih, bukan ke tulisan itu lagi. Tapi saking ekstrimnya tuh ada yang bilang misalkan gini, pas lagi ngangkat jari begini, jarinya bikin urak-urak kan, alif lam lam ha, alif lam lam ha. Salah, gua hapus dikit ah. Tahu nggak sih lah? Ada kan yang begitu kan? Kalau kita kan udah asyhadu an la ilaha illallah, udah tuh liatin aja tuh, terus baca tuh, nggak usah sibuk mulut sibuk wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salah, aku salah nulis. Ya, Anda pernah nggak dulu lagi ngekos, lagi kuliah nggak bisa tidur, atau lagi mondok nggak bisa tidur? Resepnya apa? Kata-kata kalau cerita kakak kelas saya, teman kos-kosan, lu nggak bisa tidur, insomnia ya? Nggak juga sih, tegang kok, besok mau ituan, mau meet, mau ujian. Lu hitunglah 1 domba sampai 1000 domba, lama-lama kecapean juga tidur. Ada saya ngitung 1 domba, 2 domba, 3 domba, terus aja sampai berapa ya domba gue pada ngilang nih. Akhirnya itu bukan jadi tidur, malah fokusnya sama itu domba gue ada berapa. Sama nih ketika jenengan nih urak, bukan fokus sama bacaan menghadirkan hati, bukan fokusnya sama urak. Ngaku aja dah kalau iya. Ada yang enggak? Teko wong rata ke. Gitu ya. Akhirnya mau saya katakan gini, itu yang namanya ihsan. Kemudian balutannya iman, cara mempelajarinya iman, kita mempelajari ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid, kita menanam tumbuhan pakai akarnya dulu. Habis itu kita menanam, dari tumbuhan itu nanti tumbuh ilmu fikih. Setelah bersyahadat, setelah beriman, kita wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat dan lain-lain. Ketika sholat itu namanya rukun Islam, ilmu yang mengawalnya atau ilmu yang mempelajarinya, yang membalutnya adalah fikih. Kita belajar fikih, bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat dan seterusnya. Nah, balutannya nih atau ilmu yang mempelajari tentang ihsan tadi dinamakan ilmunya ilmu tasawuf. Orang yang beriman namanya mukmin, orang yang berislam namanya muslim, orang yang bertasawuf namanya sufi. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa itu bulu domba, lembut bulu domba. Bapak punya sofa di rumah, empuk ya, makanya kursi DPR diperbutin. Ya, kursi DPR diperbutin karena empuk. Habis itu keras bener, masuk ke kursi KPK. Beda ya, kan gitu. Jadi gitu, yang namanya sofa tuh lembut. Akhirnya orang yang sudah mencapai tataran tasawuf, dia tuh hatinya lembut. Jadi dengan kenal Habib Lutfi, lembut gak? Lembut gak? Jadi dengan kenal Gus Baha, lembut. Oh, udah selesai tasawufnya beliau, udah khatam beliau. Tapi jenengan kenal saya kan masih agak-agak cuek, masih banyak fikihnya saya. Rokok makruh, masih makruh, ini kan belum haram. Tapi Gus Baha nggak mau, makruh tinggalin. Iya nggak? Betul nggak? Gitu. Ya kira-kira orang-orang tasawuf tuh begitu. Ya, jadi udah fikihnya tetap dijalanin, tapi lebih mencari bagaimana afdalnya. Saya kasih contoh. Jenengan sholat pakai sarung, pakai kaos, sah nggak? Fikih nggak?
fikih menutup tapi sopan nggak sopan kan ka'annaka tarahu, sepertinya kita sedang menghadap Allah, ketemu Allah, kaosnya tulisannya apaan? Juventus, gambarnya nyonya tua gitu ya. Untung nyonya tua bukan orang tua, beda lagi, bukan Juventus itu, temennya si angker anak kereta, kira-kira gitu ya. Jadi merasa pantas atau tidak pantas, misalkan sopan atau tidak sopan, layak atau tidak layak, itu nanti masuk tatarannya Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau misalkan punya fikih saja, kata kiai saya, itu bagaikan orang belayar naik perahu, tapi nggak ada kemudinya, dia nggak bisa belok, ada karang dia hantam, ada apa dia hantam. Tapi kalau orang yang punya fikihnya selesai, kemudian masuk ke tasawuf, dia akan lebih lentur, dia akan lebih, ada karang dia bisa belok, ada ombak dia bisa menghindar, gitu. Tahu kan ya? Ulil haqqi walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit, itu masih fikih tuh. Ya. Nanti kalau misalkan udah lembutnya, dia akan begini bilangnya, amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Ajarkan kebaikan dengan tata cara yang sopan, dengan kebaikan juga, dan cegahlah kebaikan dengan tata cara yang sopan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi hormat saya, kita masuk ke mukadimah biar kita bisa langsung belajar, biar ada yang dibawa pulang hasilnya. Besok atau nanti malam atau besok pagi Pak Wahyu bisa kultum di rumah sama istrinya, ya. Jangan kultum semua. Kemarin dapat begini nih, nasihatin istri, ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan mukadimahnya jangan, nggak bisa lah, pusing sama mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah yang jadi anaknya Sayyidina Umar. Dibilangnya radhiyallahu anhuma, semoga meridhoni siapa Allah anhuma terhadap Abdullah dan Umar. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin siapa lagi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu disebutnya hum min abadillah, mereka yang nama depannya Abdullah, yang mana anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat. Jadi bapak sama anak satu kurun hidup bersama, bertemu dengan Rasulullah. Nanti misalkan disebutnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, berarti ini Abdullah bin Abbas. An Ibni Umar bin As, An Ibni Umar, An Ibni Amrin, berarti anaknya sahabat Amr bin As, gitu ya. Nanti nggak pakai radhiyallahu anhu, pakai radhiyallahu anhuma. Oke, lanjut. Qala berkata Abdullah bin Umar, isi perkataannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga menambahi rahmat siapa Allah alaihi terhadap Nabi Muhammad, wasallama, lan semoga menambahi keselamatan Allah terhadap Nabi Muhammad. Isi sabdanya Kanjeng Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Irhamu, kalau yang tadi itu yang an itu nanti disebutnya apa? Di dalam hadis, ilmu hadis disebutnya sanad. Hadis ini bersandar kepada sahabat Abdullah bin Umar. Sanad namanya. Kalau isi setelah qala Rasulullah irhamu, kesananya tuh isi hadisnya disebutnya matan.
Matan hadis atau matnul hadis, bukan mantan. Mantan adalah sesuatu yang sudah terlewat, kecuali jadi istri masih ada tuh mantan. Irhamu pada sayanglah kalian. Ar-rahimuna adapun orang-orang yang sayang, orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta, yarhamuhum bakal atau akan menyayangi terhadap mereka. Siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Kata Nabi, orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang bakal dikasih sayangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nggak punya duit nih, sedekah Pak, sedekah. Bapak sedekah nunggu punya duit, apa pas lagi nggak punya duit? Gaya lu Sur, kapan punya duitnya Sur? Suri hadik nunggu punya duit, orang dia nggak pernah punya duit. Canda. Kan kita kan anak rumahan ya, dia mah anak kos-kosan dia. Bercanda maksud. Tenang, royalti bagi dua. Akhirat. Kalau kita lagi susah, seneng-senenglah menolong. Menolong itu nanti yang menjadi pembuka pintu atau pelebur atas kesusahan kita. Tapi nanti pas udah seneng jangan lupa gitu loh. Ya, kalau kemarin kan lagi pilek kan pada seneng banget nolong-nolong ya, bagi-bagi jalan sono dicor dibetulin ya. Sini doang nih kagak cair nih, kagak dicor depan atau ibah ya. Depan SMA kan cair loh ya. Tapi habis itu lupa, pas lagi butuh datang, pas sudah jadi mah lupa gitu. Nanti datang lagi tahun depan tuh, 4-5 tahun lagi, 2000 berapa tuh? Segitulah. Nggak boleh begitu. Lagi susah nolong, sudah seneng tetap nolong. Itu tandanya kita bersyukur. Lagi susah kita nolong, pengen dibukain pintu rizkinya. Pintu rizkinya sudah terbuka, bersyukur. Kuncinya begitu. Anda tahu nggak? Pasti tahu lah, Thayyibah lah. Orang saya dikirimin sama Thayyibah ditransfer saya. Saya punya luka diabetes, alhamdulillah sembuh. Banyak yang nggak sembuh. Teman di Al-Muqarrabin cerita, pakai sembuh, alhamdulillah. Pakai mana? Amrin. Pakai Amrin lewat. Lukanya sama di situ pakai. Waduh. Sama lukanya di betis depan kiri sama, kayak Amrin juga di situ, kayak Amrin Solihin. Saya sembuh alhamdulillah, subhanallah. Kalau dihitung sembuhnya saya itu Honda Beat, kalau motor saya kagak Honda Beat. Honda Beat kan udah injeksi ya, motor saya masih karburator, agak laku, nggak nyampe lah angka segitu. Tapi saya juga nggak tahu itu sembuhnya dari mana, bisa berobat itu dari mana, rezekinya Allah. Tapi setelah sembuh kan tetap jadi orang baik ya, gitu. Lagi sakit saya harus ngajar, saya pakai Grab, mau berapapun suruh kayak Agus berangkat saya berangkat, mau ngajar apapun saya tetap berangkat. Yang penting saya jangan jadi imam, saya berat jadi imam. Masalahnya takut di luka saya masih ada nanahnya, masih ada infeksinya. Udah sembuh tetap ngajar gitu loh. Iya, itu namanya bersyukur. Oke. Atau ibu tahu lah, saya kan udah sering kata Thayyibah, cuma udah lama aja Thayyibah lupa sama saya. Daging kurban gak nyampe. Kejauhan, lagi kulkas saya juga ada penuh isinya daging kurban semua. Sampai tempe juga nggak ada. Biasanya tempe mulu sama air putih. Oke. Kata Nabi, irhamu, maka bersayang-sayanglah kalian, maka menyayangilah kalian man terhadap seseorang fil ardi, di muka bumi. Yarhamukum, maka bakal menyayangi kalian man seseorang fis samai, di langit. Kata Nabi,
Barang siapa yang sayang terhadap orang lain, maka Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi orang tersebut. Maka bersayang-sayanglah kalian terhadap orang di muka bumi, terhadap makhluk di muka bumi, maka nanti akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Ini namanya matan, bukan mantan sur. Rawang meriwayatkan terhadap hadis ini siapa? Abu Dawud, Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wal Hakim dan Imam Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh satu Abu Dawud, Imam Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi, 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 boleh. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Hakim. Ini rawanya namanya rawi hadis. Jadi kalau susunan hadis ada berapa? Ada 3. Satu namanya sanad, yang kedua namanya matan, yang ketiga namanya rawi. Kemudian ada sebuah cerita, al-khabaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadzal hadithi. Ada sebuah cerita yang cocok terhadap kejadian hadis ini. Hikayahnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, bukan anhu nih. Anhu saja. Karena ada suatu ketika yamshi berjalan Sayyidina Umar fi sikakil Madinati, di tengah kota Madinah, faro'a sobiyan, kemudian faro'a maka melihat Sayyidina Umar sobiyan terhadap bocah kecil, anak laki-laki. Karena adalah si bocil fiyadihi, di dalam tangannya, usfurun, burung emprit. Suatu hari Sayyidina Umar berjalan di tengah kota Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil, di tangannya ada burung usfur. Wakana, dan adalah si bocil tersebut yal'abu, bermain-main. Itu yal'abu khobarnya kana bihi, dengan burung emprit tersebut. Si anak kecil ini main-main sama burung emprit. Bayangannya gimana jenengan? Pak Wahyu piara ikan cupang Singapura. Si Suryadi punya ikan cupang Siam. Dia deketin ikan cupang, nggak diaduin. Ditaruh, dipepetin, ditoples masing-masing, berkedok 1 jam. Kira-kira capek nggak tuh ikan cupang? Lemes ya? Lemes. Coba aja Anda tegang 1 jam, lemes nggak kira-kira? Pak Wahyu, Sur, tegang 1 jam, kira-kira lemes nggak Sur? Lemes. Dangkul oklek, besok nggak berangkat kerja, cari surat izin ke klinik. Iya. Paham tuh pengantin baru. Ya kira-kira begitu. Ini burung usfur nih, burung empritnya diikat. Kira-kira bayangan saya, burung empritnya itu diikat pakai tali, dilepas, udah tinggi, ditarik lagi, jatuh lagi, naik lagi, ditarik lagi, naik lagi, ditarik lagi. Saya dulu belum paham hadis ini, kagak tahu, boro-boro main ketehe, umur 5 tahun 6 tahun lah. Kalau saya pulang ke Purworejo, saya punya pembantu simbah saya. Jadi saya suka diajak jalan-jalan ke kebun. Kene ono putri katanya. Putri itu capung. Kayak kelambi, pakaian baju. Dikasih daun atau dikacarin kertas bekas, dirobek ujungnya tuh, si sayapnya tuh dimasukin. Saya lempar tuh capung tuh, terbang tuh. Capean, jatuh lagi. Capean, jatuh lagi. Itu kalau ada Sayyidina Umar, itu capung gua dibeli. Bukan begitu. Itu berarti saya menyiksa binatang. Gitu ya? Subhanallah. Farahimah. Tapi kan saya nggak tahu. Ya, rufi'al qalamu an salasin. Penanya malaikat nggak jadi nyatet atas 3 perkara. Anak kecil sampai dia balik.
Ada anak kecil kencing di masjid, itu dia nggak dosa, nggak dosa dia. Yang dosa bapaknya nggak bisa ngasih tahu. Anak kecil kagak dosa, penanya malaikat tidak mencatat. Yang kedua, tidak dicatat dari apa? Orang gila sampai dia sadar, atau orang yang maghma alaih sampai dia sadar. Orang yang ayan gitu ya, misalkan kan muntah najis ya, misalkan, maaf ya, muntah kan najis, keluarnya dari dia muntah misalkan di masjid lagi sholat Jumat, gak dosa tuh, dia nggak sadar. Yang ketiga, orang tidur sampai dia bangun. Piala Eropa hari pertama pertandingan jam 2, selesai setengah 4, nekat tidur, nggak apa-apa tuh, subuhnya bablas, nggak dosa hari pertama. Hari kedua dia begitu lagi dosa, karena dia udah tahu kebiasaan, gitu ya. Jangan tidur di masjid, habis tadarus tidur di masjid, bawa botol aqua pak yang gede, yang 1.500 liter buat bantalan, biar nanti kalau tidur tidak ngeces. Kalau ngeces ya nggak ada yang gemuk kan ya, yang gemuknya keluar. Kalau misalkan seseorang dia keluar dari tidurnya, kalau kepalanya lebih tinggi dari perutnya, itu dihukumin air liur. Air liur tidak najis. Tapi kalau misalkan kepalanya lebih rendah dari perutnya, artinya perutnya lebih tinggi, itu dihukumin najis seperti muntah. Jadi bagaimana kalau misalkan tidur di masjid, bukan ngajarin tidur di masjid, tapi kan kadang-kadang ya kepepet mah begitu ya, ininya harus lebih tinggi gitu, orangnya keluar lagi, udahlah nggak cari contohin ya. Paham nggak? Jadi kalau misalkan jenengan tidur di masjid, kasih bantalan ini biar kepala lebih tinggi dari perutnya jenengan, terutama yang udah layarnya nggak datar lagi ya, layarnya udah layar cembung. Oke, lanjut. Farahima Umaru dzalikal usfura, farahima maka melas, maka kasihan siapa Umaru, Sayyidina Umar, dzalikal usfura terhadap burung tersebut. Fashtarahu maka membeli Sayyidina Umar terhadap burung tersebut, minasobi dari si bocil. Katanya Sayyidina Umar, tatukui sopora wani piro, kata anak kecilnya, wis sak dinar, wis pen bayar itu akhirnya sedinar. Oke, fataqahu maka Sayyidina Umar melepaskan terhadap burung usfur tersebut. Setelah dibeli, dibayar, burung tersebut dilepas. Falamma tuwfiya, dalam maka ketika, kebiasaan bahasa Jawa, ntar orang Sundanya protes, roaming pulsanya besar. Falamma tuwfiya, ketika wafat siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ra'a maka melihat terhadap Sayyidina Umar al-jumhuru orang banyak, fil manami di dalam tidurnya mereka. Jadi ketika Sayyidina Umar wafat, banyak yang melihat, banyak yang memimpikan Sayyidina Umar di dalam kubur. Fasa'aluhu maka bertanya jumhur orang-orang tersebut, terutama keluarganya, terhadap Sayyidina Umar, an halihi, bagaimana keadaanmu wahai, bagaimana keadaannya Sayyidina Umar. Misalkan anaknya nanya, Abi lagi ngapain gitu, misalkan begitu. Abi lagi santai-santai aja, lagi kongko. Enak bener ya, nggak didatangin sama malaikat zabaniyah, tidak didatangin sama malaikat azab. Faqalu ma fa'alallahu bik, faqalu maka jumhur itu bertanya, apa fa'ala perbuat Allah Gusti Allah bika terhadapmu, apa yang Allah lakukan terhadapmu. Atau bahasa kita, Abi diapain sama Allah gitu, misalkan begitu. Disiksa apa diapain, apa dirahmati gitu ya.
ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Qala ghafarali. Qala, maka Sayyidina Umar ini menjawab, ghafara, telah mengampuni Allah li terhadap diriku, wa tajawaza, dan memaafkan, melewatkan. Wah, sudah dibiarkan semuanya, Allah membebaskan anni terhadap diriku gitu. Abi, diapain nama Allah? Enggak diapa-apain. Ghafarali wa tajawaza anni. Ghafarali, Allah mengampuni saya dan Allah membebaskan saya. Qalu bi ayyi syai'in. Qalu, maka bertanya si para jumhur orang-orang tersebut, bi ayyi syai'in, kelawan sebab opo, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Bijudika, apakah dengan ketangguhanmu, dengan keberanianmu, dengan kesatriaanmu gitu. Au bi'adlika, atau dengan keadilanmu. Au bizuhdika, atau dengan kezuhudanmu. Zuhud itu apa? Enggak suka sama dunia. Bukan berarti enggak suka. Kaya mah boleh, tetap zuhud bisa, boleh. Ya, Sayyidina Utsman kaya nggak? Kaya, zuhud nggak? Zuhud. Amr bin As, tajir melintir. Ya, Amr bin As, tahu Amr bin As? Besok kalau punya anak namain Amr bin As. Ya, itu orang kalau nggak salah itu sahabat yang paling hoki lah. Minumnya itu ban, antangin ya, bejo. Apa yang dia pegang itu jadi duit, jadi barang. Sampai dia pengen ngerasain kalau bisa gimana sih caranya, susahnya orang miskin, orang duafa, susahnya orang yang rugi, muflis, bangkrut tuh kayak gimana. Akhirnya ngapain? Dia beli anggur apa kurma gitu ya, anggur atau kurma busuk, dia beli tuh, rugi dah. Buat apa anggur busuk, kurma busuk, dia bilang. Ternyata ada dari negeri sebelah, ada tabib lagi nyari anggur atau kurma busuk, karena negeri sebelah lagi pandemi. Salah satu caranya atau obatnya, wasilahnya adalah anggur busuk. Akhirnya dibeli tuh, kagak jadi tuh ngerasain begitu tuh. Ya, kagak jadi ngerasain bangkrut. Kalau istilah kita apa? Demidas ya, Demidas. Siapa? Jose Mourinho. Klub ecek-ecek dipegang dia juga jadi juara Liga Champions sama dia. Dulu. Sekarang udah nggak laku dia. Kemudian bi ayyi syai'in, sebab apa? Kata jumhur yang atau orang-orang yang memimpikan, sebab apa katanya kamu bisa begitu? Kamu ini petarung tangguh, atau kamu ini jadi pemimpin yang adil, atau kamu ini orang yang zuhud? Qala, maka menjawab Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni, ketika kalian mengubur diriku, meletakkan diriku, fil qabri, ing dalam kuburan, wasatartumuni, kemudian kalian menutupi aku, biturabi, dengan debu, dengan dengan tanah-tanah, wa taraktumuni, dan kemudian kalian meninggalkan aku, wahidan, tinggal aku seorang. Fadakhala alayya malakani, fadakhala, maka datang terhadapku, fadakhala, maka datang alayya terhadapku, malakani, dua malaikat, ubihani yang walak, yang menyeramkan. Ya, jadi kalau misalkan ada orang meninggal, kemudian dia dikubur, kalau masih dikubur, masih didoain, masih ditalkin, masih ditahlilin, itu malaikat belum datang. Hadisnya begitu. Ada di Riyadhus Shalihin juga ada. Kemudian malaikat akan datang ketika ceplekan. Mana? Kalau sandal jangan gini, ceplek gini. Apa tuh?
bunyi tapak terakhir orang itu sudah nggak terdengar lagi, barulah si malaikat datang. Misalkan ada yang meninggal, terus kita nguburin, kita udah pulang terakhir nih, beres, kita pulang. Tek, udah nggak kedengeran tuh suara sendal itu, tapaknya udah nggak kedengeran, itu malaikat datang tuh. Akhirnya bercandaan kita orang-orang NU nih, sampai sekarang nih Gus Dur belum didatengin sama malaikat. Habis dikubur diziarahin, yang ziarah pulang datang lagi, ziarah lagi, rombongan lagi datang lagi, rombongan gak selesai sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang tuh malaikat tuh lagi nungguin, pengen nanyain man rabbuka wa man nabiyuka, kagak sempet. Ya hebat ya, pengen nggak? Pengen lah. Tapi pengen lagi, kalau nggak ditanyain itu lebih pengen lagi saya. Lebih baik nggak usah ditanyain lah. Gimana caranya nggak usah ditanyain? Nanti jawabnya, saya muridnya itu, nanti saya muridnya itu ujung-ujungnya ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi Syekhuna Khalil Bangkalan itu pernah dawuh, sesok nek ditakoni man rabbuka wa man nabiyuka, jawab wae mburi, sing mburi aku sing bayar. Ini kita semua ditraktir nih, ya makan ya, ambil prasmanan, bayar belakang, yang bayar Suryadi. Enak gak? Enak, kira-kira gitu ya. Jadi besok kalau misalkan begitu, mburi, tahu-tahu mburinya Suryadi. Sur, katanya yang jawab semua, Sur, man rabbuka semuanya, Sur. Waduh, ya mudah-mudahan nanti di belakangnya itu Mbak Khalil Bangkalan. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan saya diakuin murid sama Mbah Yai bin Mbah Yaida. Mbah Yaida ngaji juga sama bapaknya Mbah Jazuli. Mbah Jazuli pernah ngaji sama Mbah Syekhuna Khalil Bangkalan. Saat 100 tahun Al-Falah Peloso, salah satu acaranya kemarin adalah ziarah ke guru-guru Mbah Jazuli. Salah satunya ke Mbah Khalil Bangkalan. Ayo, lu belum ada lo. Saya lewat Mbah Yahidin, saya lewat Mbah Yaida. Kata Mas Wahyu, saya ikut jenengan pakai. Waduh, berat ini gua. Ya, jenengan ikut saya. Apa iya saya bisa digandolin gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Amin ya rabbal alamin ya. Yang penting kita besok tolong menolong ya, Lanjut. Fadakhala maka datang alayya terhadapku. Siapa yang datang? Malakani, dua malaikat. Muhibani yang menyeramkan, keduanya toro yang membuat hilang akalku, wartadat dan berkotak gitu ya, pada berpisah mafasili sambungan tulangku, min haibatihima, saking takut terhadap keduanya. Wah, kalau kita nih jenengan KPR udah pada lunas belum? Jujur aja lah. Udah, pantesan cengenges dia. Jadi YouTuber cengenges, kalau belum lunas pusing dia, nggak mungkin jadi YouTuber, pasti nyari kerjaan dia. Kalau misalkan KPR belum lunas nih, masuk bulan ketiga, pengalaman saya nih, itu orang BTN tuh datang tuh, perasaan tuh rambut pada berdiri gitu ya, otak tereneng gitu ya, waduh, kayak ditabukin sama Cina gitu, kayak ditabukin sama orang lah, iya nggak? Sama tuh, lebih dahsyat lagi tuh, didatengin sama kedua malaikat ini. Umar, katanya Sayyidina Umar, otakku hilang, kesadaranku gitu. Kemudian tulang belulangku itu kayak pada lepas saking takutnya sama kedua malaikat tersebut. Lanjut. Fakhadhani maka keduanya mengambil diriku. Panggil dia. Sini, anak baru lu ya. Nah, itu. Anak baru lu ya. Baru masuk kuburan, anak baru lu ya. Wa ajlisani, kemudian ajlis.
ajlasa yujlis wa ajlisani, dan keduanya mendudukkan diriku. Sini anak baru, duduk gitu. Serem banget gitu ya. Sini duduk. Warada, dan baru pengen nih, warada, dan kepengen kedua malaikat tersebut ayas alani, untuk menanyai diriku. Baru dia mau nanya nih, lu anak mana lu sekarang? Kerjaan lu apa? Bisa kamu ngomong begitu tuh, jangan begitu ya. Saya kan dulu kan pernah mondok, kalau masih baru tuh digituin sama kakak kelas, anak baru ya, asli lu mana? Depok. Bokap lu Depok? Iya. Bapak lu? Depok. Aslinya Purworejo. Bahasa saya, urusan apa lo sama bokap gua gitu ya. Kelas berapa lo? Kelas 1. Sebelum mondok kan? Oh begitu tuh. Kan serem tuh ya. Dibegituin tuh. Apalagi yang gituin tuh yang punya situnya tuh, jagoannya tuh, si malaikat itu. Baru kedua malaikat ini ingin bertanya. Fasami'atu. Fasami itu maka aku mendengar nidaan suara minal hatifi dari belakang kegelapan, ada suara yang membentak, utsruka, bukan bahasa itu kan, bukan bahasa Jepang, bukan utsruka, bukan itu, utsruka, tinggallah kalian berdua abdi terhadap di hambaku. Jangan ganggu dia. Bahasa kita jangan ganggu dia. Utrika, pergi. Jangan ganggu dia hambaku. Wala takhafuha. Takhufahu. Wala takhufahu. Wala takhufahu. Dan janganlah kalian berdua menakut-nakutinya. Fa inni rahimtuhu, fa inni maka sesungguhnya aku rahimtuhu telah mengasihani terhadap dia, wa tajawaztu dan telah memaafkan diriku anhu terhadap dirinya. Jangan ganggu, tinggalin, jangan ganggu. Dia udah saya rahmati, kata Allah. Wa tajawaztu, dan dia telah saya maafkan. Li'annahu, karena sesungguhnya hambaku ini rahimah, dia sayang usfuran terhadap seekor burung emprit fit dunya, di dunia. Farahimtuhu, maka menyayangi diriku terhadap dia fil uqba, di akhirat. Jangan ganggu dia, sungguh dia itu telah sayang sama seekor burung emprit, makanya dia saya sayang ketika di akhirat. Itu tadi tuh, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah mereka yang ada di bumi, maka mereka termasuk Allah juga akan menyayangi kalian terhadap makhluk yang sayang terhadap di bumi. Gitu ya kabarnya. Kalian pernah nggak ngelihat di WhatsApp, di YouTube, di status, di apa, ada nenek-nenek di Jogja kalau nggak salah, jualannya jualan kue lupis atau getuk gitu, kue lupis kalau nggak salah. Kalau ada yang beli nih, dia bikin pincukan, diambil lupisnya satu porsi, sepotong, 2 potong, 3 potong. Dia kasih apa namanya, kelapa parut, kelapa muda parut. Dikasih lagi yang namanya gula Jawa. Sebelum dia kasih ke situ, dia kasih dulu tek, dia ketokin ke trotoar, setetes, 2 tetes, 3 tetes, buat semut-semut. Dia bilang ini sedekah saya, ketika saya laku sebagian adalah miliknya mereka. Hebat nggak? Tapi kalau orang yang pikirannya pendek, ya apanya lagi, sumbu pendek, gampang marah, gampang head speed, ususnya juga pendek misalkan, maka langsung keluar, bakal pendek banget. Kalau gitu kan panjang gitu, lama keluarnya gitu. Itu mereka bilang apa? Itu syarat dari dukunnya. Enggak. Ya, dia pengen sedekah, dia nggak mampu. Coba bayangin kalau misalkan dia dapat 1 porsi, dia sedekah sama orang 1 tetes gula, siapa yang mau terima? Akhirnya dia sedekahnya mesem. Bisa nggak diterapin di kita? Bisa. Tahu pakai Syukran Ma'mun yang punya Darul Rahman,
Itu beliau waktu saya kecil ngajar di masjid tempat bapak saya jadi merbot. Ya gitulah, bapak saya itu ya. Kalau gue bilang bapak saya kiai kan sombong gitu ya. Bapak saya jadi merbot masjid itu. Dia tuh ngajar tafsir Jalalain. Ngajar tafsir Jalalain. Jadi punya cerita ternyata Pak Sukron Makmun itu, pakai Sukron Makmun itu piara kucing. Pagi-pagi itu tempat makan kucing dia bunyi, rame kucing pada nongol. Bukan anggora, kucing kampung. Dia sebar makanan. Ayo jambrut. Dia beliau tuh ngambil hadis ini. Jenengan punya ikan koi di rumah, punya ikan hias. Jadi jenengan lagi ngasih makan, ya Allah saya lagi ngamalin tadi itu, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Tapi kalau jenengan punya burung, itu saya pertanyakan itu burung. Kalau ikan koi dilepas di kolam, mabuk nggak? Ikan koi yang tadi di kolam atau misalkan yang ikan akuarium dilepas di got, mabuk nggak tuh? Mabuk, mati ya. Apalagi dilepas di kali sebelah sono, kali Mambu, kalinya bau, mati nggak dia? Mati. Berarti kita memeliharanya menyelamatkan kehidupan dia. Tapi kalau ada burung 500.000, 1 juta dicari-cari, dia hidup di alam bebas, kita tangkap. Kebalikannya enggak? Pikir aja sendirilah. Yang punya burung besok kayak pada dilepas-lepasin. Suruh siapa? Suruh Pak Kiai. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak bisa, dia hidup di alam bebas, udah kelamaan dikerem, ya berarti memang hidupnya di situ, gitu ya. Tapi kalau misalkan burung dara, kalau dilepas kemudian dia balik lagi, berarti udah giring ya, namanya giring ya, giring kandang gitu ya, bukan giring yang begini, bukan, itu mah giring niji gitu ya. jadi anggota DPR kagak jadi, kasihan ya lo. Ya kira-kira begitu. Kemudian yang saya mau sorotin adalah begini. Ketika Sayyidina Umar dia sayang terhadap binatang saja, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan jenengan yang sayang sama Mas Suryadi, misalkan begitu. Tapi jangan minta digituin Mas, jangan ngemis ya Mas, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ah, boleh. Tapi kalau kita sayang orang kan boleh ya? Boleh kan ya? Boleh nggak? Jenengan punya Pajero, terus ada orang misalkan butuh uang untuk mondok, untuk sekolah segala macem, gak usah mikirin kuliah lah, gak usah mikirin kuliah, itu mau ada berlebihan ya. Ukuran Cikarama STM lulus kerja kontrak gitu misalkan dia mau sekolah aja susah misalkan, jadi dengan jual Pajero ganti sennya, sisanya kasih dia, kira-kira bermanfaat ya? Gitu ya. Oke. Saya mau kasih satu hadis. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya senang menolong saudaranya. Ya, gitu. Jadi jangankan kita nolong orang, Sayyidina Umar nih nolong burung usfur aja, burung emprit aja nih, burung gereja nih, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Benar kita begitu. Oke, cerita yang kedua, sudah malam dikit, sebentar saja. Jadi nggak usah saya baca terlalu panjang. Di zaman dahulu ada seorang saudagar tajir melintir, tampangnya banjir, duitnya banyak, tapi ketika dalam keadaan kemarau, keadaan susah, dia pun susah. Satu lokalnya, satu desanya itu nggak bisa makan, sampai dia bilang begini ke pembantunya, kalau saja gudang ini isinya, jadi kan gudangnya kan tetap aja pasir gitu ya, kan gudang kotak-kotak gitu ya, zaman dulu lah, nggak ada aspal, nggak ada konblok gitu ya, bawahnya itu pasir. Dia bilang gini, kalau pasir yang ada di gudang ini gandum, akan saya sedekahkan, akan saya beri makan terhadap mereka. Semua orang yang ada di kampung saya silahkan makan. Subhanallah. Allah dengar begitu, Allah juga terharu. Allah ngasih ilham ke Nabi pada saat itu, bilangin bahwasanya dosanya sudah diampuni, bahwasanya pahala sesuai dengan jutaan, ribuan, miliaran pasir tersebut terdapat pada dirinya. Padahal belum ngelakuin. Sama sama jenengan nih. Kasihan pakai motornya nggak ganti-ganti. Besok kalau misalkan dapat THR bonusnya gede, gue beliin mobil pakai. Oke, sudah.
Baru begitu aja nggak kesampean, padahal sudah dia tahu, padahal THR paling cuma 7 juta kagak nyampe, tapi dia punya niatan baik, itu ditulis sama Allah. Niatul mukmini khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya yang ternyata nggak kejadian atau nanti amalnya malah jadi ria. Ya. Jenengan nih atau saya nih, saya udah daftar haji 2015. Sampai sekarang saya belum dipanggil-panggil nih. Tahu-tahu saya belum dipanggil sama Kemenak, saya dipanggil duluan sama Gusti Allah. Jadi Kemenak sama Gusti Allah ini lagi lomba-lomba nih, duluan manggil saya, yang mana nih yang menang nih. Saya nggak jadi haji, misalkan begitu. Saya nggak jadi haji. Ditulis nggak ibadah saya? Ditulis niatul mu'mini khairun min amali. Jadi jenengan jangan takut ibadah haji bayar ONH 25.500.000 mau berangkatnya kapan mah terserah. Itu nggak bakal hilang kok. Uangnya memang nggak bisa diambil, tapi nggak bakal hilang. Nanti jenengan meninggal turunnya ke anak. Anaknya bisa berangkat, anaknya nanti ngehajiin badal di sana. Oke ya? Oke. Jadi jangan takut untuk kita berbuat baik. Niat baik pun sudah dicatat sama Allah. Niatul mu'mini khairun min amali. Itu tuh yang di Riyadhus Shalihin yang kita pernah ketemu sama saya pas tentang asbabun nuzul ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu asbabun nuzulnya, ceritanya tentang itu. Ila gunah wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dapat berkahnya, dapat manfaatnya, diamalin. Besok dikultumin istri anak-anaknya di rumah, selalu berbuat baik. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا